Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. Dear students, we are in the playlist, we are in the series of videos where we are learning KCET Physics and we have completed first 4 chapters as well as ray optics. 5 chapters has been already uploaded. This is the 5th chapter, that is way optics. Way optics idu kuda first part video enadre adu already upload agide. This is the second and the last part of the way optics, right? So by this video we are going to complete way optics. First part video ಒಳಗೆ we have learned up till interference ತನಕ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದಾವ್ರಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ part of video ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ we are going to learn about diffraction and polarization, right? These two things we are going to learn, right? Okay, so if you are preparing for KCET, then this series of videos are 100% useful to you. I will be covering each and every concept related to KCET. So nothing to worry about the concepts, and we'll be solving number of MCQs which are maximum PYQs from KCET only. So you can follow this series of videos, make the short notes, correct ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 100 MCQs ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ಸೆಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCET examination, right? Okay, without making any delay, let us begin the video then. Okay, so up till interference we have completed. Next thing is we have to go for diffraction. Okay, let us go for diffraction. See, what is diffraction? You know already what is diffraction. Diffraction is bending of light about the edges or about the edges of obstacle or aperture, right? See, diffraction is bending of waves on openings having on dimension on what the obstacles or openings ಅಂದ್ರೆ aperture ಅಂದಂಗ್ರಿ, having its dimensions comparable to the wavelength of wave. So diffraction ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ obstacle ಅಥವಾ aperture ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ aperture ಅಥವಾ obstacle ದ dimensions ಏನದಾವಲ್ಲ that should be almost equal to wavelength of the light. Wavelength of the light ಸಮೀಪ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ wavelength of light ಈಕ್ವಲ್ ಇರುವಂತ obstacles ಮತ್ತು apertures ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ diffraction ಆಗ್ತದ್ರಿ. First thing. Second thing, diffraction takes place for all types of waves. All types of waves. They may be mechanical, example sound waves, or they may be non-mechanical, example electromagnetic waves, or they may be transverse waves or longitudinal waves. Any type of waves. For all waves will undergo diffraction. Right? See, here we have seen, here we have taken. So the aperture is here. This is the aperture. Okay. So now red color line nalli torsidini. This is the aperture. The light waves are coming like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ light rays ಬರತ್ತವ್ರಿ. Like this the light rays are coming. So these light rays, after hitting the surface of the aperture, they have got bent. Right? It has got bent like this and it has got bent like this. So this bending of light by aperture or by obstacle is called diffraction. And one more important point regarding diffraction here is, diffraction is more pronounced when the dimensions of obstacle or aperture is comparable to the wavelength of light. That's what ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದದ್ದು ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಅದಾದ್ರಿ. Dimension of the obstacle or aperture is should be comparable to the wavelength of light. Wavelength of light comparable ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ diffraction ಆಗ್ತದ್ರಿ. Okay, next ನೋಡ್ರಿ, diffraction ಒಳಗೆ ಎರಡು ತರ diffractions ಬರ್ತಾವ ನಮಗೆ. ಒಂದು Fresnel diffraction and another one is Fraunhofer diffraction. Very simple difference is that Fresnel class of diffraction is the diffraction, the source of light. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ diffraction ಒಳಗೆ source of light and the screen are in general at a finite distance from the diffracting aperture. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು, this is the aperture, correct? This is the aperture, and here we have the source of light, here we have the screen. This is the screen. So if the source and the screen are at a finite distance, if the source and screen are at finite distance from the aperture, illada namaga aperture ದಿಂದ ಇವು finite distance ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು Fraunhofer Fresnel diffraction. If they are not at finite distance, if they are at infinite distance, then that is called Fraunhofer diffraction. This is Fresnel class of diffraction, this is Fraunhofer diffraction. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, source is at infinity, parallel light rays ನಮಗೆ ಬರತಾವ ಅಂದ್ರೆ ತರತಿನ, where is the source is at infinity. ಇಲ್ಲೇ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಸಮೀಪ ಅದ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಸೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಅಪರ್ಚರ್ ದಿಂದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Fresnel diffraction and this is Fraunhofer diffraction. That is the difference. Okay, let us move on to the very important formulas related to diffraction. See, diffraction ಒಳಗೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ what
ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್. ಈ ಅಪರ್ಚರ್ದ ಲೆಂತ್ ಏನದ ಅಥವಾ ವಿಡ್ತ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತಿದ್ವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲಿಟ್ S1 ಅಂಡ್ ಸ್ಲಿಟ್ S2. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೇನು ಅಪರ್ಚರ್ ಅದ, ಈ ಅಪರ್ಚರ್ ವಿಡ್ತ್ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ರಿ, ಆಲ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್? Interference pattern was consisting alternate bright and dark fringes on the either side of the central bright fringe. All fringes, all bright and all dark fringes were of same width. Ella fringes the width namage same itti. All bright fringes were having the same intensity. Yavada bright fringe the intensity kammi, yavadrud hech ee tara ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. Ella bright fringes the intensity same itti, including central bright fringe. All fringes were having same intensity. All dark fringes were having minimum intensity. But here what happens, when diffraction pattern forms on the screen, the intensity of the central bright band will be maximum. Central ಒಳಗೆ ಏನು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್. ಮಿನಿಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1, ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಇದು 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 3. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನದ ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ರೀ, ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನದವಲ್ಲ ಇವಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ರಿ ಇವಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರೀ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್. So what is happening? First we'll see about the widths. See, central bright band the width ಎಷ್ಟದ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ದ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ದ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ. ಸೊ ವಿಡ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್, width of the bright bands is decreasing. What about width of the dark bands? ನೋಡ್ರಿ width of the dark bands is increasing. Dark bands ದ width ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ width ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. What about intensity? Intensity is maximum for central bright band, and for rest of the bright bands or for maximas intensity goes on reducing. Nodri central bright band the intensity istade, first secondary maxima ಏನದ ಅದರದ intensity istade, ಅದರ next the maxima ಏನದ ಅದರದ intensity ಎಷ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು. So what is happening? Intensity is decreasing, width will also decrease. If we move away from the central bright band, width of the bright bands will also decrease, intensity will also decrease. ಎರಡು ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ್ರಿ, right? So this is the diffraction pattern, this is intensity curve, and this is the diagram of single slit diffraction. Okay, important formulas related to this. Width of central bright band, it is 2 lambda into capital D by small d, where capital D means you know this already. Capital D is the distance of screen. Capital D is the distance of screen from the single slit. Small d is width of the slit, small d, correct. So simple formulas we have. Width of central bright band is 2 lambda into capital D by small d. Angular width of central bright band is 2 lambda divided by small d. Angular width ಇದು ಎರಡು central bright band related. Width of central bright band, angular width of central bright band, it is 2 lambda into capital D by small d, it is 2 lambda by d, right. Next, width of secondary maxima. What is secondary maxima? See, other than central bright band, what bright bands we have, these are called secondary maximas. ಇವಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾಸ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದರದ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಆಂಗುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗುಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ, correct. So these are the formulas related to width of the
bright band as well as secondary maximas, right, as well as angular widths. Okay, let us move on to the next concept. See, ratio of intensities of successive maxima. Ratio of intensity of successive maxima ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟದ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಏನದ ಅದರದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. Ratio of intensity of successive maxima. What is the ratio of intensity of successive maxima? That is what we are going to write. So it will be 1:2 by 3 pi whole square is to 2 by 5 pi whole square is to 2 by 7 pi whole square, 2 by 9 pi whole square. Like this, we have the ratio of intensity. So this is the ratio of intensities of the secondary maximas. Secondary maximas ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಕಿದ್ದು ಏನು ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇಸ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. I is equal to I naught sin square beta divided by beta square, where I naught represents intensity of secondary maxima. Sorry, central maxima. Central maxima ಅಂದ್ರೆ central bright band. Central bright band the intensity now I naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. So it is intensity is equal to I naught into sin square beta divided by beta square. What is beta? Beta is pi into d sin theta by lambda. What is d? We know it very well. Width of the slit. What is lambda? It is wavelength. Correct? Next. Intensity of nth order secondary maxima. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗೆ ನೀವು n is equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಕೇಳಿದ್ರು, n is equal to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ n is equal to 3. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 4 I naught divided by 2n plus 1 pi whole square. I naught is again the intensity of the central bright band ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ, right? Okay, so we got to know these many things about the intensity of a diffraction. Okay, next note, distance of nth band. See, what formulas we had for nth fringe, distance of nth fringe in interference, same formulas we have for diffraction also, but they will get interchanged. Bright fringe ಇದ್ದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ದಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ nth bright band is given by, distance of nth bright band is given by 2n plus 1 lambda by 2 into capital D by small d. This is distance of nth bright band. ಇದು ನಮಗಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ. Similarly, distance of nth dark band is given by n lambda into capital D by small d. This is distance of nth dark band. Angular position ನಾವು ಬರೀತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲೇ, it was d sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2, right? So 2n plus 1 lambda by 2, this much we had. Next, angular position of bright fringe ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿತ್ತು, it was d sin theta is equal to n lambda. So angular position ಅಂದ್ರೆ theta find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ದವ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಇದ್ದವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದವ್ರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ n is equal to here as 1 2 3 so on. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, 1:2:3 so on, right? ಸೊ ಎಷ್ಟನೇ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we'll go for some MCQs related to this. See, in Fraunhofer diffraction, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರ್ರಿ, ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸ್ಟ್ ಅದ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ, ಜಾಸ್ತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಫಸ್ಟ್ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿ. ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಿಡ್ರಿ, ಇದ್ರಾಗ ಏನೋ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಹಳ ತೆಗದಾರ, ಇದ್ರಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅದಾವ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಸಣ್ಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅದ ರೀ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್. ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ.
do both the chapters perfectly. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆನ್ ray optics as well as wave optics. So don't miss it. Okay, in Fraunhofer diffraction at a single slit, if yellow light is illuminating the slit is replaced by blue light, then the diffraction bands, okay, what happens to the diffraction bands? Remain unchanged, become wider, disappear, become narrow. Okay, ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲೈಟ್ ತೆಗೆದು ಯಾವ ಲೈಟ್ ತಗೊಂಡಾರೆ, which light they have removed? See, yellow light ತೆಗೆದು, if yellow light illuminating slit is replaced by blue light, okay, yellow is replaced by blue, yellow is replaced by blue color light, right? Wavelength ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ? See, wavelength ನಮಗೆ 7 colors ಗೊತ್ತದ ರೀ, ವಿಬ್ಗ್ಯಾರ್, right? These 7 colors we know: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. So wavelength maximum ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ? Maximum is for red. Wavelength minimum ಯಾವ್ದಕ್ಕದ? Minimum is for violet. Right? In this order, the wavelength goes on increasing. Wavelength ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯೆಲ್ಲೋದಿಂದ ಬ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಅದ, ಇದು ಬ್ಲೂ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಯಾವ ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ is greater than wavelength of blue. Wavelength of yellow is greater than wavelength of blue. Correct? So here, if wavelength of yellow is greater than wavelength of blue, ಇದು wavelength of blue, then what happens to the width ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದು ವಿಡ್ತ್ ಇರ್ತದ, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ವಿಡ್ಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾವ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ದೀವಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ವಿಡ್ತ್? 2 lambda into capital D by small d, ರೈಟ್? ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ತಗೊಳ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಡ್ತ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ರಿ, ಯು ಟೇಕ್ ಎನಿ ವಿಡ್ತ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆದ್ರೆ 2 lambda into capital D by small d, secondary maxima ಆದ್ರೆ lambda into capital D by small d. So here also wavelength lambda is in numerator, here also wavelength lambda is in numerator. So it indicates that width of any band is directly proportional to wavelength, correct? So ille namaga wavelength ke directly proportional irtadri. See, since width is directly proportional to wavelength, width is directly proportional to wavelength lambda, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? ಯೆಲ್ಲೋದಿಂದ ಬ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋದಿಂದ ಬ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಟು ಬ್ಲೂ. ಸೊ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ವಿಡ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ರಾಂಗ್. ಬಿಕಮ್ ವೈಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಂಗ್. ಡಿಸಪಿಯರ್, ವಿಡ್ತ್ ಅದು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಮ್ಸ್ ನ್ಯಾರೋವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಿಡ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ನ್ಯಾರೋವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಥಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Let's go for the next question. In case of Fraunhofer diffraction at a single slit, the diffraction pattern on the screen is correct for which of the following statements? Okay, they are asking you about the diffraction pattern. Diffraction pattern ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Central bright band has maximum intensity and the successive secondary maxima's intensity goes on reducing as well as their width also goes on reducing. ಆಮೇಲೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ನೋ. ಸೊ ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. Okay, let us observe this now. Let us see the options. Option A, central bright band having uniform brightness on either side. Sorry, central dark band having uniform brightness on either side. Central band ಏನದ the bright adare, dark illa. It is not dark, it is bright. So this option is wrong. Central dark band having alternate dark and bright of decreasing intensity. Central dark irangilri, central bright band irtadri. So this is also wrong. Central bright band having dark bands on either side. Yes, central bright band ಏನದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ರೈಟ್ ನಮಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್. Okay, so here they are telling us that central bright band having dark bands on either side. This is correct. Option D ಒಳಗೆ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, central bright band having alternate dark and bright bands of decreasing intensity on either side. Alternate bright and dark bands. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. Intensity of bright band decreases, dark band ಏನು ಫರ್ಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ us move on to the next question. See,
38th question. A plane wavefront of wavelength lambda is incident on a single slit width A. Okay, ಇಲ್ಲಿ width ನಮಗೆ D ಅಂತೆ ನಾವೇನು ಸ್ಲಿಟ್ width ಅಂತ ತಗೊಂತಿದ್ವಿ ಸ್ಲಿಟ್ width ಅಂತೇಳಿ D ಆ D ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ A ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. We have to take it as A. Wavelength ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, wavelength is lambda. The angular width of the principal maxima. Angular width of principal maxima. Principal maxima ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಅದರದ angular width ಕೇಳತ್ತನ್ರಿ. So angular width of central maxima, we know the formula. Angular width of central bright band ಅಥವಾ central maxima ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಬೋದು. It is lambda into capital D by small d. Lambda into capital D by small d. This much he has given, right? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ see formula ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ already ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು it is given. So angular width of central bright band is, sorry, it is not capital D, 2 lambda divided by small d. It is 2 lambda divided by small d. Correct? It is 2 lambda divided by small d. Correct? So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಗಿವನ್ ಅದಾವ್ರಿ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಗಿವನ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ನು ಗಿವನ್ ಅದ. ಸೊ ಇದು 2 lambda ಡಿ ಜಾಗದಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಎ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ 2 lambda divided by a. Then which option is correct? Option B is correct. Direct formula nadu. Okay, next question nodri. Light of wavelength 600 nanometer is incident normally on a slit of width 0.2 mm. The angular width of the central maxima in the diffraction pattern is, again angular width only they are asking. Two things they have given here. ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 600 nanometer. 600 nanometer, nano ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 9, 600 nanometer. Okay, is incident normally on slit width 0.2 mm. So slit width ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, width is 0.2 mm. Sorry, width, slit width ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು D ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, small d, small d is equal to 0.2 mm. This much he has given. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ it will be 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. Correct? The angular width of the central maxima they are asking. Again angular width. Angular width formula ಏನದೆ? 2 lambda by small d. Correct? So angular width of the central maxima is given by angular width. Angular width is equal to lambda into 2 lambda divided by small d. This is angular width. So 2 into lambda. Lambda is 600 into 10 to the power minus 9 divided by angular width is 0.2 into 10 to the power minus 3. Correct? Or I can write it like this. 0.2 into 10 to the minus 3 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾ ಇದನ್ನು 2 into 10 to the power minus 4 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. 2 and 2 will get cancelled. Minus 4 from this, minus 4 from this will get cancelled. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿತ? minus 5 ಉಳಿತ. So I will get it as 600 into 10 to the power minus 5. So ಇಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ 6 ಅಂತ ನಾ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be 6 into 10 to the power minus 3 radians. Correct? So this much I will get 6 into 10 to the power minus 3 radians. Then which option is correct? Option A is correct. Okay. This is from 2016, that is from 2018. Let us move on to the next question. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, a slit of width A. Okay, slit width ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, slit width ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, is illuminated by red light of wavelength 6500 angstrom. If the first diffraction minimum falls at 30 degree, then the value of A is, okay, slit width ಕೇಳತಾನೆ, angle is given, wavelength is given. Okay, what all things are given here? Width, slit width ಅಂದ್ರೆ D is given as A. ಆಮೇಲೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ? 6500 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅದ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಗಿವನ್? ಆಂಗಲ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಆಂಗುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದ? ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಫಾರ್ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ d sin theta is equal to n lambda. D sin theta is equal to n lambda. Right? So first diffraction minimum ಅಂತಂದ್ರೆ, first diffraction minimum ಅಂತಂದ್ರೆ its value is equal to n is equal to 1. ಅದನ್ನ ನಾವು n is equal to 1 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. Okay, then the formula becomes d sin theta is equal to lambda because n is equal to 1. D ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇದನ್ನ a ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. Sin 30 degree, angle is given 30 degree. Lambda is 6500 angstrom. Angstrom ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬಹುದು 10 to the power minus 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ
ಇದು A sin 30 degree ಅಂತಂದ್ರೆ it is 1/2. So 1/2 6500 into 10 to the power minus 10. A is equal to 2 ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is 13,000 into 10 to the power minus 10. Correct? Or you can write it like this. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಒಳಗದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾ 10 to the power minus 10 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power plus 3 ಅದ ರೀ. ಪ್ಲಸ್ 3 ನ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇದು ನಂಗೆ 13 into 10 to the power minus 7 ಬರ್ತದೆ. Or I can write it as 1.3 into 10 to the power minus 6 meter. Minus 10 to the power minus 6 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅಂದಂಗ. So it is 1.3 micron. Option B is correct. Let us move on to the next question. Which of the statements are correct with reference to the single slit diffraction? Single slit diffraction ಅಂದ್ರೆ diffraction pattern properties ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ. Fringes are of equal width. Fringes are of unequal width. Yes, fringes are of unequal width. Fringes are of equal width. No, ಇದು interference ಒಳಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ. Light energy is conserved. Yes, interference ಒಳಗೆ diffraction ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲದರೊಳಗೆ light energy conserved ಇರ್ತದೆ. Fourth one, intensities of all bright fringes are equal. No, ಇದು interference correct ರೀ. All bright fringes equal, interference correct. So which two statements are correct? 1 and 2. 1 and 2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ? 1 and 2. Sorry, 1 and 3. It is not 1 and 2, 1 and 3. Andre option A ನಮಗೆ correct ಆಗ್ತದೆ. Correct? This is from 2021. That is also from 2021. Okay, next we'll see about polarization. We have completed diffraction. Now we'll see about polarization. See, first let us understand what is an unpolarized light. See, unpolarized light means whenever a light passes through a medium, in which direction the particles of the medium will vibrate. If the particles of the medium are vibrating horizontally also, vertically in this direction also, in this direction also, in this direction also, if all possible direction of vibrations are present, if all vibrations are present in it, then it is called unpolarized light. So unpolarized light antandre, unpolarized light means unpolarized light. This is unpolarized light. We are calling it as unpolarized light because all possible vibrations are present. All possible vibrations are present in it. All possible vibrations are present in it, right? So it is said to be unpolarized light. Namagu vibrations hingu adava, x direction dagu adava, hingu adava, all possible vibrations are present. So this is called unpolarized light. If suppose yavado ಒಂದು light adare, it is propagating in this direction. This is the propagation of light wave. ನಮಗೆ ಈ direction ದಾಗ light wave ನಮಗೆ ಈ direction ದಾಗ propagate ಆಗತ್ತದೆ. ಆ medium ದಾಗ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ particles ನಮಗೆ ಈ ತರ vibrate ಆಗತ್ತವೆ. Like this they are vibrating. It means the vibrations are present only in the plane of the board. ಇದು ನಮಗೆ plane of the board ರೀ. ಈ plane of the board ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ vibrations present ಅದಾವ. Only one direction of vibrations are present. See, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ. ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ only the vibrations are present. ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು, vibrations are present only. We can write it like this: vibrations are present only in the plane of the board. Only in the plane of the board. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಪಗೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ವೇವ್ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗತ್ತದೆ. ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ವರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಅದಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Vibrations are perpendicular to the plane of the board. So this is also polarized light only.
this is also polarized light only, because there is only one type of vibration is present. ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದ, ಇದ್ರೊಳಗೂ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಅದ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಇದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಎಷ್ಟೇನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ vibrations are present in a plane perpendicular to the plane of the board. Vibrations are present in a plane perpendicular to the plane of board. Right? ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನದ, ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ polarized lights. Correct? So ಇದು unpolarized light ಅದ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ polarized light. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗಿಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೊಲರೈಸರ್ ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೊಲರೈಸರ್? ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಪೊಲರೈಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಈ ಪೊಲರೈಸರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ್ರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಡ್ಸ್, ಆ ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಆ ತರ ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಈ ತರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಏನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೀಗ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದು ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತದ್ರಿ? ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲೌ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. ಹಂಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಎರಡು ಪೋಲರೈಸರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಪೋಲರೈಸರ್ಸ್. ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಆ ಗ್ಲಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್, ರೈಟ್? ಪೋಲರಾಯ್ಡ್, ದ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪೋಲರೈಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಂದೇ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೂ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಅನಲೈಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡೂ ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇವು. ಇವೆರಡು ಪೋಲರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಅದಾವ, ಬಟ್ ಅವು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪೋಲರೈಸರ್, ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ. ಇವೇನು ಪೋಲರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಅನಲೈಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸ್. ಸೊ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲರೈಸರ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಲೈಸರ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸರ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದ. ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದಾವ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್? ಇದು ನಮಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್, ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಈ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ I0 ಅಂತಿರ್ಲಿ. ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮೊದಲನೇದು ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಲೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, I0 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುವಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತವೆ. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗ್ಲಾಸ್. This vibration will get blocked, this vibration will get blocked, and this vibration will get blocked. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಲೈಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ.
ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ಈ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಏನದ ಇದರದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಾನು I1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ರೈಟ್. ಈ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0 ಅದ. ಪೋಲರೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಬಂತು. ಈ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0. ಪೋಲರೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ I0/2 ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್? I0. How much intensity of light you are incidenting on this second polarizer analyzer ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬರ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? I1 ಲೈಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ I0 ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ I1 ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಅನಲೈಸರ್ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರೊಳಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅನಲೈಸರ್ ಇಸ್ ರೋಟೇಟೆಡ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರೋಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಲೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಲೈಸರ್? ಇದನ್ನ ನಾವು I2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. This I2 will be equal to I1 cos square pi, I1 cos square pi, or you can write it as I1 ಅಂತಂದ್ರೆ intensity coming out from polarizer. ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? half of the intensity of unpolarized light. ಅದಕ್ಕೆ I1 ಜಾಗದಾಗ ನಾ I0/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬಹುದು, cos square pi. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ I2 ಇರ್ತದೆ. This much will be the I2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸರ್ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಹಿಂಗದ, ಆಮೇಲೆ ಅನಲೈಸರ್ದ ಎಕ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗದ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0 ಇತ್ತು, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ I0/2 ಆಗಿರ್ತದೆ. I0/2 ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಇವು ಏನು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅನಲೈಸರ್. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹಿಂಗದಾವ, ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನಲೈಸರ್ ಹಿಂಗದ. ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಇವೇನು ಎರಡೂ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಆ ಎಕ್ಸಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅದ್ರಾಗಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾವೆ. Vibrations which are parallel to the axis, only those will come out. Correct. So ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದರಿಂದ 0 ಆಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, I2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. I2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ I0/2 cos square pi. pi ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 90 ಡಿಗ್ರಿ. cos 90 ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 0. So I2 will be equal to 0. So if axis of polarizer and analyzer are perpendicular, the intensity coming out from analyzer will be 0. Intensity coming out from analyzer I2 will be 0. Okay, you remember this. In next note, here this is polarization by reflection. Polarization by reflection. Ille ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹಿಯರ್. ಈ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ n ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಮಗೆ 1 ಇರ್ತದೆ. ಏರ್ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್. ವೈ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್? ಇದನ್ಯಾಕೆ ನಾವು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಒನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಒನ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. Right, one vibration is perpendicular to the plane of the board. So ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ 3 ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ 3 ಫೆನಾಮಿನನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನದ ಇದು ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಏನದ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್.
ಈಗ ಈ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಾ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅವಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. The reflected light ray is like this. Correct? Is this polarized now? ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ polarized ಅದ? No, it is unpolarized. ಯಾಕೆ? ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ polarized ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ polarized ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋದ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹೋದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ, ರೈಟ್? ಇದು ನಮಗೆ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದು, ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 100% ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅದು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನಾದ್ರು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇದೀಗ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್, ಇದು ಕೂಡ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ 100% polarized, that angle is called polarizing angle. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ನಾ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ? ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ 100% ಪೋಲರೈಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಾವ. ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದಾವ್ರಿ? ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದಾವ್ರಿ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ got blocked. Only vibrations which are perpendicular to the board are present here. Only one type of vibrations are present. That's why this reflected light ray is said to be 100% polarized. ಇದು ನಮಗೆ 100% polarized ಅದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅದ? when the incidence angle is equal to polarizing angle. Polarizing angle ಒಳಗೆ ನೀವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ. ಆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಮಟೀರಿಯಲ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗಿರ್ತದ್ರಿ? ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ 100% ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಅವು ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. ಇನ್ ಬೈ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ. ಬೈ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಅಂಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ದೀಸ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಪಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ, ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಫ್ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್, if an unpolarized light is incident at polarizing angle, then reflected light ray will be 100% polarized. Reflected light ray will be 100% polarized. Refracted light ray will be partially polarized. ಇದು completely polarized ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, partially polarized ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅದು. And reflected light ray and refracted light ray both will be perpendicular to each other. ಇವೆರಡು ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್? ಈ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್, ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ? ಥೀಟಾ ಪಿ, 90, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾ ಬರೀತೀನಿ ಥೀಟಾ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬರೀಬಹುದು ಥೀಟಾ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡ್ರಿ ಇದು 90 ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಬರೀಬಹುದು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್.
n is equal to tan theta p. ಇದಕ್ಕೆ polarizing angle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಲ್ಲ Brewster's angle ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Correct? So remember this formula. Okay. Next, we'll go for MCQs on this. See, this is from 2012. The phenomenon of polarization shows that light has dash nature. Particle nature, transverse nature, longitudinal nature, dual nature. Light dual nature ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, if the light is traveling in this direction and if the particles of the medium are vibrating perpendicular to the direction of wave propagation, ಈ ತರ ನಮಗೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. If the light is propagating in this direction and if the particles of the medium are vibrating in the same direction of propagation of light, ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಪ್ರೊಪಗೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಕತ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದು, ಈ ನೇಚರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸ್ ನೇಚರ್, ರೈಟ್? ಹೆನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, let us move on to the next question. A polarized light of intensity I0 is passed through another polarizer whose pass axis makes an angle 60 degree with the pass axis of the former. Okay, what is the intensity of emergent polarized light from the second polarizer? Okay, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಪೋಲರೈಸರ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲರೈಸರ್ ಅದ. ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ಆಂಗಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗದ. ಇದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್. A polarized light of intensity I0 is passed through another polarizer. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದತಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, I0 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಮೊದಲನೇ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ I0 ಅದು. ಎರಡನೇ ಪೋಲರೈಸರ್ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ, 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿರುವಂತ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ್ರಿ? I1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ. I1 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪೈ ಇಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನಮಗೆ. I1 ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದೈತ್ರಿ? I0 cos square. What is the angle between their axis? 60 degree. What is the value of cos 60? Cos 60 ಅಂತಂದ್ರೆ 1/2. 1/2 ಅಂತಂದ್ರೆ cos square 60 ಅಂದ್ರೆ 1/2 square. 1/2 square ಅಂದ್ರೆ ಇದು I0/4 ಆಗ್ತದೆ. So this much intensity will be coming out. Correct? I0/4 means which option is correct? Option C is correct. Right? Hope it is clearly visible. Yes, I0/4. This much will be the intensity coming out. Okay, we'll move on to the next question. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, in a system of two crossed polarizers, it is found that the intensity of light from the second polarizer is half from that of the first polarizer. The angle between their pass axis. Okay, ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎರಡು ಪೋಲರೈಸರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಫೈನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು I1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು I2 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? In a system of two crossed polarizer, it is found that the intensity of light from the second polarizer, ಎರಡನೇ ಪೋಲರೈಸರ್ ದಾಗಿಂದ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ is half from the first polarizer. ಅಂದ್ರೆ I2 is equal to I1 divided by 2 ಅದ. I2 is equal to I1 divided by 2 ಬರ್ ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್? ಆಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. How much is the angle? Okay, right? They are asking us the angle. See, I2 the formula ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? I2 the formula ನಮಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ? We write the formula of I2 like this. I2 is equal to I1 cos square pi ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. I2 ಎಷ್ಟು ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ? I1/2 ಬಂದದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. I1/2 is equal to I1 into cos square pi. I1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ನಂಗೆ ಏನು ಬಂತು? cos square pi is equal to ನಂಗೆ 1/2 ಬಂತು. ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್, ನಂಗೆ cos pi is equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? 1/√2 ಅಂತ ಬರ್ತದ್ರಿ. cos pi is equal to 1/√2 ಅಂದ್ರೆ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ? Pi value is 45 degree. Hence the angle is 45 degree. Option C is correct. Correct? So ನಮಗೆ option C correct. Okay, let us move on to the next question. See, an unpolarized light of intensity I is passed through two polarides. ಇದು unpolarized light intensity.
Two polaroids kept one after the other with their planes parallel to each other. The intensity of light emerging from second polaroid is I/4. The angle between. Okay. So ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ angle ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇನ ಇಲ್ಲಿ unpolarized light ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this is first polarizer, this is second polarizer. Let me say this is first polarizer and this is second polarizer. Unpolarized light the intensity I ಇದೆ. I intensity ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? The intensity which comes out from this will be half of the unpolarized light. Unpolarized light the half intensity ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ I2 ಇದು ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? I/4 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ I/4. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ I2 ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರ್ತದ್ರಿ? I2 is equal to I1 cos square pi. This is the formula. I2 ಎಷ್ಟದರಿ? I2 ನಮಗೆ I/4 ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. I1 ಎಷ್ಟದ್ರಿ? I1 I/2 ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ I/2 cos square pi. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ I ಮತ್ತು I ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ಇದು 2 1 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ, ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? cos square pi is equal to ನಂಗೆ ಬಂತು 1/2. cos square pi is equal to ನಂಗೆ ಬಂತು 1/2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಇನ್ನು ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ನಂಗೆ cos pi is equal to 1/√2 ಬಂತು. 1/√2 ಅಂತಾರೆ ನಮಗೆ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is 45 degree. Again we got 45 degree only. Okay, so option A is correct. This is from 2023. This is from 2017. Okay, we'll move on to the next question. Okay, next question ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ 3 polarizer ತಗೊಂಡಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. 3 polarizers ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Hope the angles are visible to you. Yes, 3 polarizer ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So let us understand how to solve this. Three polarized sheets are coaxially placed as indicated in the diagram. Pass axis of polarized 2 and 3 makes an angle 30 degree and 90 degree with the pass axis of the polarized sheet 1. Okay, this is 30 degree, this is 90 degree. So I will write here, this is 30 degree and this is 90 degree. Okay, if I0 is the intensity of the incident light. So this first polarizer million light incident ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು I0 ಅದರಿ. The intensity of emergent light from sheet 3. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು intensity ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ? This is what they are asking. Okay, total 3 ಅದಾವ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. See, this is first polarizer. This is second polarizer. This is third polarizer. Second, third. ಇವೆರಡು ನೋಡುವ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದೆ? 30 degree. ಇವೆರಡು ನೋಡುವ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದೆ? 90 degree. Correct? So, no, 90 degree ಇಲ್ಲ, it is 60 degree. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು 30 degree ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಏನದ ಅದರಿಂದನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ಏನದ ಅದರಿಂದನೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಸ್ 90 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 60 degree ಆಂಗಲ್ ಅದ ರೀ. ಹಿಯರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 60 degree. ಇವೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 60 ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ 30 degree ಇದೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? I0 ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು I0 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? I0/2 ಹಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲರೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಲೈಟ್ I0/2 ಹಾಫ್ ಇರ್ತದೆ. I will call this one as I1. ಇದನ್ನ I1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. I will call this one as I1. Hope it is visible to you, right? I1 is equal to I0/2. Yes, I1 is equal to I0/2. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, or let me take that diagram here. Diagram ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ತಗೋಣ. Correct. So this is first polarizer, this is second polarizer. ಇದರ ಮೇಲೆ I0 ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ I1 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ I2 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ಏನು ಲೈಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನ I3 ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಸೊ I1 ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ರೀ? I1 ಈ ಥರದ್ದು ಹಾಫ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ದು ಯಾವಾಗೂ ಅನ್ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಹಾಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ದ ಆಂಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ಮತ್ತು ಈ ಪೋಲರೈಸರ್ ನಡುವೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟದ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು φ1 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಈಗ I2 ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ I2 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು I1 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ φ1, I1 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ φ1. ಸೊ I1 ಎಷ್ಟದ, I1 is I0/2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ φ1 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, φ1 ಅಂದ್ರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ, cos 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ, √3/2, √3/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, 3/4. ಸೊ ಇದು ನಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ I0/8, ಸಾರಿ 3I0/8 ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ, 3I0/8 ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾತ್ರಾಗಿಂದ ಬಂತಿದ್ದು I2, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ದಾಗಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನಂಗೆ ಬಂತು 3I0/8. ಇನ್ನು I3 ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ರೀ, ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ I3 ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ರೀ, I3 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಈ ಥರ್ಡ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೈಟ್ I2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋಲರೈಸರ್ ಎಷ್ಟದ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ I2 ಎಷ್ಟು ಬಂದೈತ್ರಿ, I2 is 3I0/8, I2 is 3I0/8 ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ, ಕಾಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/2, ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 1/4, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3I0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 8 4s 32. ಇಷ್ಟು ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ನಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, this much intensity will come out. So 3I0/32 means how much it is, which option it is, option B. Okay, so next we'll go for the last question. Okay, solution ನಮಗೆ ಇರಲಿ. We'll go for this question. See here, a transparent medium shows the relation between I and R as shown. If the speed of the light in vacuum is c, then the Brewster's angles of the medium. Speed of the light ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ, Brewster's angle ಕೇಳ್ತಾರೆ. Brewster's angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಥೀಟಾ ಪಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್. ಪೋಲರೈಸಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ n is equal to tan theta p. ಸೊ ಥೀಟಾ ಪಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು n ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, sin I by sin R by Snell's law, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಈ ಗ್ರಾಫ್ದಾಗ ಆಂಗಲ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ sin R ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ sin I. sin R by sin I ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1/n ಅಂದಂಗೆ ರೀ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ, tan 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 1/√3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/n. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಬಂತು. ಐ ಗಾಟ್ n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3. n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √3 ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, n ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tan theta p. n ಅಂದ್ರೆ √3 ಅದ, √3 tan theta p, ಕರೆಕ್ಟ್, tan theta p. ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ theta p, theta p is equal to how much, ಎಷ್ಟು ಅಂದಂಗ್ರಿ, theta p is 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ √3 there. Which option is correct then? Option A is correct, right? So that's all about polarization as well as end of wave optics. So by this video we are completing wave optics here. This is the second part. So in my next video we'll start with the first part chapter again, magnetism matter. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ತನಕ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ವಿ, ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ರೈಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, alternating current, and then again we'll come back to second part, dual nature atoms and nuclei. Like this we'll go on completing, right? So dear students, if you like the content of this channel, it's my humble and kind request to you all, please don't forget to hit the subscribe button, subscribe the channel, and please share, refer, speak about the channel to your friends, your juniors as well as your seniors. Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. We'll surely meet again in the next video. Thank you. Keep watching.